विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे अस्य स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मदेवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्ध्या सर्वत्र सिद्धौ च विनियोगः अन्यषडङ्ग प्रणवेन रश्मिमते नमः इत्यनेन गायत्र्या षडङ्गमीत्यन्ये ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीत् रामामगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वा नरेन्वत्सा समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दनधः कालो यमः सोमो ह्यपाम्बतिः पितरो वसवः साच्च ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वसहस्रार्चिः सप्तः सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनस्यम्बुः स्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरोस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशिनः व्योमनादस्तमो भेदी रुद्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विञ्जवेदिः प्लवङ्गमः आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहतारणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मा नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमे गिरये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय साराङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रभोदाय प्रचण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय दित्यावर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। प्रणमामि सदा भक्त्या नारायणमजं परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुणा परिपीडिते विस्तारयतु सर्वेषु तथा निष्टभयेषु च नामान्येतानि संकीर्त्य फलमीप्सितमाप्नुयात्। అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి ఈ ఆషాఢ మాసంలో శుభోదయ వేళలో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని పరిపరి విధాలుగా శరణాగతి చేస్తూ ఉత్తమమైన ఈ ఆషాఢమాస శుభోదయ సమయాన్ని మనం చరితార్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ ఆషాఢమాసంలో మనందరి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం గోవిందుడి యొక్క ఆరాధన. గోవిందుణ్ణి ఎంతగా భక్తి ప్రపత్తులతో మనం ఆరాధన చేస్తామో అంత గొప్పదైనటువంటి ఫలాన్ని, మహాభాగ్యాన్ని మనందరం కూడా పొందగలుగుతాం. భగవత్ కైంకర్యం కన్నా గోవిందుడి యొక్క ఆరాధన కన్నా మిన్న మరేది కూడా లేదనేటువంటి సత్యాన్ని మనమందరం కూడా చక్కగా అవగతం చేసుకోవాలి. చాలా గొప్పదైనటువంటి విషయం ఇది. భగవంతుడు మన కోసమే అర్చావతార రూపంలో వేంచేసి ఉన్నాడు తిరుమల గిరులలో. కటివరద హస్తాలతో 365 రోజులు 24 గంటలు అలా అని నిలబడి స్వామి మనల్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నాడు. అటువంటి స్వామివారి యొక్క దర్శనం, సేవనం మనకు ఎంతో గొప్పదైనటువంటి మహాభాగ్యాన్ని అందజేస్తుందనడంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహమేమీ లేదు. మనం అటువంటి భగవత్ కైంకర్యాన్ని తప్పక మనం ఆచరించాలి. ఆచరిస్తూ గోవిందనామ స్మరణ ఎంతగా మనం చేయగలుగుతామో అంత గొప్పదైనటువంటి మహాభాగ్యాన్ని మరి మనం అందరం కూడా పొందగలుగుతాం అంటున్నారు. ప్రణమామి సదా భక్త్యా నారాయణమనామయం. సదా భక్త్యా నారాయణమనామయమహం ప్రణమామి. ఎప్పుడూ కూడా నారాయణుణ్ణి నేను నమస్కరిస్తాను. నారాయణ నారాయణ అంటూ ఉంటాను, గోవింద గోవింద అంటూ ఉంటాను, కేశవ మాధవ అంటూ ఉంటాను. అలా నువ్వు చేస్తూ ఉండగలగడమే ఒక భాగ్యం ఈ లోకంలో. ఆ భాగ్యం మనకెప్పుడూ ఉండాలి. ప్రణమామి సదా భక్త్యా నారాయణమనామయం. దుర్గమే విషమే ఘోరే శత్రుణా పరిపీడితే. ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కానటువంటి దుర్గమమైనటువంటి స్థితిలో, ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో, శత్రువుల చేత పరిపీడితమవుతున్నటువంటి క్షణాలలో కూడా నాకు ఒకటే ఒక్క ఉపాయం ఉన్నది, నారాయణ గోవింద అనేటువంటి నామం తప్ప ఇంకోటి ఏదీ లేదు. అందుకే అంటూ ఉన్నాం, ప్రణమామి సదా భక్త్యా నారాయణమనామయం. దుర్గమే విషమే ఘోరే శత్రుణా పరిపీడితే. విస్తారయతు సర్వేషు తథా అనిష్టభయేషు చ. తథా అనిష్టభయేషు. ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్క ప్రాణి కోరుకుంటుంది రెండు కోరికలు. ఏమిటంటే, ఒకటి ఇష్టప్రాప్తి, 2 అనిష్ట పరిహారం. మనకిష్టమైనటువంటివి మన దగ్గరికి రావాలనేటువంటి కోరిక ఒకటి, మనకిష్టము లేనటువంటివి మన దగ్గరికి రాకూడదు అనేటువంటి కోరిక రెండవది. మిగతా ఎన్ని కోరికలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ కోరికల పరంపర అంతా కూడా ఈ రెండిట్లోనే సమ్మిళితమవుతుంది. ఈ రెండు తప్ప వేరొక కోరిక ఏది కూడా లేదు. ఇది మనం బాగా గమనించాలి అంటున్నాం. విస్తారయతు సర్వేషు తథానిష్ట భయేషు చ. నామాన్యేతాని సంకీర్త్య ఫలమీప్సితమాప్నుయాత్. ఏతాని నామాని సంకీర్త్య ఈప్సితం ఫలమాప్నుయాత్. నీవు కోరుకున్న కోరికను పొందగలుగుతావయ్యా ఈ జీవితంలో. ఈ నామాలు నీ దగ్గర ఉంటే చాలు. ఏమిటవి? గోవింద, వెంకటేశ, శ్రీనివాస. ఈ నామాలు రామ, కృష్ణ ఇత్యాది నామాలను నిరంతరము నీ నాలిక మీద సంపదగా నీవు నర్తనం చెయ్యిస్తూ ఉంటే చాలా నామాలతో చాలు. అన్ని రక్షణలు నీ చెంత ఉంటాయి. నీకిష్టమైనటువంటివి నీ దరికి చేరతాయి, నీకనిష్టమైనటువంటివి నీ నుండి దూరం అయిపోతాయి. సకల శత్రువుల మధ్యలో నీవు ఉన్నప్పటికీ కూడా నీవు రక్షణ పొందుతావు. శత్రువుల మధ్యలో ఉండడం అంటే మనం ఏమీ కురుక్షేత్ర మధ్యలో ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత లేదు. బాగా పరికించి చూస్తే ఈరోజు మనం ఉన్న సాంసారిక జీవితం ఎలాంటిది అంటే శత్రువుల మధ్యలోనే ఉన్నాం. ఎవడు మిత్రుడో అర్థం కాదు, ఎవడు బంధువో అర్థం కాదు, ఎవడేం చేస్తాడో అర్థం కాదు. ఈ శరీరం అంతా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరు శత్రువో ఎవరు మిత్రువో తెలియదందరూ శత్రువులే.
పోనీ శరీరం లోపలైనా ఈ ఆత్మ జాగ్రత్తగా ప్రశాంతంగా ఉంటోందా అంటే లోపల అక్కడ కూడా శత్రువులే. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలనబడేటువంటి 6 అరిషడ్వర్గ శత్రువులు లోపలే దాగి ఉన్నారు. లోపల శత్రువులే, బయట శత్రువులే. ఈ లోపల బయట అంతా శత్రువుల మధ్యలోనే పరిపీడితమవుతున్నటువంటి మన యొక్క ఆత్మకు శాంతి చేకూరడం ఎలా అంటే, అలా శాంతి చేకూరాలి, ఆనందంగా బ్రతకగలగాలి అంటే ఒకే ఒక్క ఉపాయం, అది గోవిందనామం. ఆ గోవిందనామాన్ని కనుక మనం పట్టుకోగలిగితే ఆ గోవిందనామ స్మరణలో మన జీవిత కాలాన్ని మనం చక్కగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళగలిగితే ఆ గోవిందుడి యొక్క దర్శనంలో సేవనంలో మన జీవితంలోని క్షణాలను మనం గడపగలిగితే చాలు, ఈ జీవితం ఫలవంతమవుతుంది అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. కనుక మనమందరం మనసారా భగవంతుణ్ణి మనం కోరుకుందాం. ఈ జీవితంలో స్వామి గోవిందా నీ యొక్క సేవలో ఈ జీవితము ఎంతో గొప్పగా ముందుకు సాగేటువంటి భాగ్యాన్నిమ్మని ఆ గోవిందుని మనసారా కోరుకుంటూ ఈనాటి తిథివార నక్షత్రాలలో ఉండేటువంటి తత్వాన్ని కాస్త మన జీవితానికి అన్వయించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ రోజున జూలై నెల 13వ తేదీ ఆషాఢమాస కృష్ణపక్ష తదియ తిథి. ఈ రోజున తిథీశా వన్హి కహ గౌరీ, గౌరీ అమ్మవారు ఈ తదియ తిథికి అధిదేవత అంటారు. ఈ గౌరీ అమ్మవారి యొక్క ఆరాధనతో జీవితంలో గొప్పదైనటువంటి క్రాంతిని మనం అందరం కూడా పొందాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు వారం ఆదివారం ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి సూర్య భగవానుడి యొక్క ఆరాధన చక్కనైనటువంటి ఆయురారోగ్యాలను మనందరికీ కూడా ప్రసాదిస్తుంది. ఆదిత్య హృదయ పారాయణం మనం అందరం కూడా చేయగలగాలి ఈ రోజున. అదేవిధంగా ఈరోజు నక్షత్రం శ్రవణ నక్షత్రం, విష్ణు పంచక దినాలలో ఒకటి, సాక్షాత్తు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క నక్షత్రం. ఈ శ్రవణ నక్షత్రం రోజున గోవిందుడి యొక్క ఆరాధన మనకెంతో గొప్పదైనటువంటి ఫలాన్ని కలగజేస్తుంది. కనుక ఈ తిథివార నక్షత్రాల్లో ఉండేటువంటి తత్వాన్ని కాస్త మన జీవితానికి మనం అన్వయించుకొని భగవద్ అనుగ్రహంతో గోవిందుడి యొక్క గొప్పదైనటువంటి ఆశీస్సులతో అనుగ్రహంతో ఈ ఆషాఢమాస శుభోదయ సమయాన్ని మనం చరితార్థం చేసుకుందాం. మనసారా అనరా
తమప్యనవధిం వందే కరుణావరుణాలయం వృషశైలతటస్థానాం స్వయం వ్యక్తిముపాగతం. ఈ శుభోదయం వేళ శ్రీవారి వైభవ కార్యక్రమంలో ఈనాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి జరిగేటువంటి ఆరాధనలో ముఖ్యంగా వైఖానస ఆగమంలో చెప్పబడిన రీతిగా ఆసనాల విశేషాల్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం ఏ ప్రకారంగా ప్రతిరోజు స్నానం చేస్తున్నామో అదే ప్రకారంగా భగవంతుడికి కూడా ఆ నిత్య క్రియ దినచర్య ఏదైతే ఉందో ఆ దినచర్యను కూడా అక్కడ ఆపాదిస్తూ ఉంటారు. అంటే మనల్ని మనం పోల్చకూడదు. కానీ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క ఆరాధన ఎలా జరుగుతున్నది అని అడిగినప్పుడు మనం ఎలాగైతే మన యొక్క నిత్యక్రియను జరుపుకుంటున్నామో అదే ప్రకారం భగవంతుడికి అని చెప్పాలి. అందులో 6 ఆసనాలు షడాసనం అని చెప్పుకున్నాం. మంత్రాసనం, స్నానాసనం, అలంకారాసనం, భోజ్యాసనం, యాత్రాసనం, పర్యంకాసనం అని ఇదంతా ఉపచారాలు. భగవంతుడికి ఈ ప్రకారంగా మనం చేస్తున్నాము అనేటువంటి భావన ఉండాలి. అలా బిడ్డలాగా భగవంతుణ్ణి చూసుకోవాలి అంట. బిడ్డను ఏ ప్రకారంగా తల్లి తెల్లవారి లేచి అన్ని క్రియలను చేసి ఆ తల్లి పులకితురాలవుతుందో అదే ప్రకారం భగవంతుడు మనకు బిడ్డలాగా. సర్వం అతనే, అతనే తండ్రి, మాతాచ పిత అన్నీ అతనే. కానీ ఆరాధన చేసే సందర్భంలో చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో చేయాలి. అందులో మొట్టమొదటి ఆసనం మంత్రాసనం. క్రమంగా ఘంటానాదమైన తర్వాత అర్చకుడు ఆ మంత్రాసనాన్ని విశేషంగా చేస్తాడు. అందులో భూతశుద్ధి అంతా కూడా చేసుకున్న తర్వాత క్రమంగా ప్రారంభిస్తాడు. మొదటిదైన మంత్రాసనంతో ఆరాధన ప్రారంభమవుతుంది. ఆసనం పాద్యం ఆచామం అర్ఘ్యంచ ముఖవాససం పంచోపచారాదేవస్య మంత్రాసన పరిగ్రహే అని వైఖానస ఆగమం చెప్తున్నది. ఆసనాన్ని సమర్పించాలి. అదే స్వామి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోన్నారు. భగవన్ సమారాధనాభిముఖో భవ అని చెప్పాలి. భగవంతుడు ఎక్కడో ఉంటాడు, ఆయన అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాడు అనుకుంటాం. కానీ భగవంతుని వేంచేపు చేయాలి. అలా వేంచేపు చేసి ఆసనాన్ని సమర్పించి పాద్యాన్ని సమర్పించి ఆచమం ఇచ్చి అర్ఘ్యమంతా ఇచ్చి ముఖవాసమంతా కూడా ఇచ్చి పంచోపచార దేవస్య అన్న రీతిగా ఎప్పుడు కూడా అర్చకుల యొక్క చేతిలో నిండు తులసీ దళాలు ఉంటాయి. ఆ తులసీ దళాలతోనే ఆవాహనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అక్కడ ముఖ్యంగా ఆరాధన ప్రారంభించే సందర్భంలో జీయర్ స్వాముల వారు అక్కడ తులసీని అందజేస్తారు. ఆ తులసీని తీసుకొని స్వీకరించి వాళ్ళు అన్ని ఉపచారాలని కూడా ఒక్కొక్క ఆసనాలు అన్నీ సమర్పించే సందర్భంలో తులసీ దళాన్ని వేసి ఆవాహన చేస్తారు. ఇది ప్రక్రియ. ఎందుకంటే తులసి అనేది భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం. అలా అక్కడ ముఖ్యంగా ఆ మంత్రాసనంలో ఈ పాద్యం అర్ఘ్యం ఇదంతా సమర్పించిన తర్వాత ఆ స్వామివారిని ఆవాహన చేస్తారు. ఆవాహన చేసిన తర్వాత స్వామివారిని స్నానాసనానికి పిలుస్తారు. అంటే మనం కూడా తెల్లవారి లేస్తాం, లేచి ముఖమంతా కడుక్కొని తర్వాత స్నానానికి వెళ్తాం కదా. అదే ప్రకారం ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి స్నానాసనానికి పిలుస్తారు. పాదుకం దంతకాష్ఠం చ తైలముద్వర్తనం తథా శిరశ్యామలకం తోయం కంకతం ప్లోతమేవ చ అష్టోపచారా దేవస్య స్నానాసన పరిగ్రహే అన్న రీతిగా వైఖానస భగవదచ్చా ప్రకరణంలో 8 ఉపచారాలను చేయాలి స్నానాసనంలో అని చెప్తారు. ఇక్కడ శ్రీవారి ఆలయంలో అనాదిగా వస్తున్నటువంటి సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి అచ్చట ఉన్నటువంటి కౌతుక బేరం భోగ శ్రీనివాస మూర్తికి ఈ స్నానాసనం విశేషంగా సమర్పించబడుతుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ పాదుకం దంతకాష్ఠం చ తైలముద్వర్తనం తథా ఆ దంతధావన చేయాలి, పళ్ళు తోమాలి. తర్వాత చిన్న బిడ్డని చక్కగా తల్లి ఏం చేస్తుందంటే నూనెని తీసుకొని చక్కగా శరీరానికి పూస్తుంది. అదే ప్రకారం దంతకాష్టంచ తైలం ఉద్వర్తనం తథా
శిరస్సి ఆమలకంతోయం కంకద, అన్నీ సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి. వేడి నీళ్ళు సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి. స్నానం చేసే సందర్భంలో మనం ఏ సాధనంతో అంటే ఏ పదార్థంతో ఆ శరీరాన్ని అక్కడ వచ్చి మనం తుడుస్తాం, అదే వస్త్రం అంతా కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ అన్నీ కూడా సిద్ధం చేసి పెడతారు. అష్టోపచార దేవస్య స్నానాసన పరిగ్రహే అన్న రీతిగా అభిషేకం ఆ శంఖంతో, శంఖం చాలా విశేషం. శంఖంతో కానీ గిన్నెతో కానీ విగ్రహం యొక్క శిరస్సుపై ఆ నీటితో అభిషేకించడం జరుగుతుంది. తర్వాత ప్రోక్షణం అభ్యుక్షణం కూడా మిగతా బింబాలకంతా జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా కౌతుక భేదానికే నిత్యస్తపనం చెయ్యాలి అని వైఖానస అత్రి సంహిత సమూర్త్య ఆ అర్చనాధికరంలో చెప్పబడింది. కౌతుకే స్నపనం నిత్యం అర్చనాంగముదీరితం అన్నారు. అలాగే కౌతుక స్నాపనం కుర్యాత్ నిత్యం వై చందనాదిభి అన్న రీతిగా తిరుమల క్షేత్రంలో ఈనాటికి కూడా ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతూనే ఉన్నది అని మనం చాలా గర్వించాలి, సంతోషపడాలి. రూపేతు స్నపనం కుర్యాత్ అరూపే ప్రోక్షణం చరేత్ అని చెప్పిన రీతిగా ఆ ధ్రువభేరమంతా కూడా అక్కడ ప్రోక్షణ మాత్రం చేస్తాం. ఈ ప్రకారం ఆ స్నపన బేరానికి ఆ స్నానాసనాన్ని సమర్పించిన తరువాత ఈ అలంకారాసనం అంటే క్రమంగా అక్కడ ఉండేటువంటి పద్ధతులు వేరు. ఆ తోమాల సేవ అంతా కూడా జరగబడుతుంది. అలంకారాసనం అంటే భగవంతుణ్ణి అలంకరించడం. ఈ అలంకరించడం అంటే ఈ తోమాల సేవలో భాగంగా శ్రీవారికి అలంకారాసనం సమర్పించబడుతుంది. అక్కడ చేసే సందర్భంలో భగవంతుడికి ఎంతో భక్తి శ్రద్ధ, దాదాపు 20 నిమిషాలు కావచ్చు, అరగంట కావచ్చు, అన్ని బింబాల్ని కూడా ఆవాహన చేయాలి. అందరికీ కూడా అర్ఘ్యపాద్య ఆచమన స్నానీయ సమర్పించబడాలి. మంత్రం అలా చెప్తూ వైఖానస అర్చకులు అలా చేస్తూ ఉంటారు. అలంకారాసనంలో వస్త్రం యజ్ఞోపవీతంచ గంధాలేపనభూషణే పుష్పదామాంజనాదర్శధూపదీపోర్ఘ్యమేవ చ దశోపచారాం దేవస్య అలంకారాసనే అన్న రీతిగా అలంకారాసనంలో దశ ఉపచారాన్ని అక్కడ సమర్పించాలి అని చెప్పి ఆగమని చెప్తుంది. కనుక వస్త్ర సమర్పణ, యజ్ఞోపవీత సమర్పణ, గంధం అక్కడ లేపనం చేయాలి. అలాగే మంచి ఆభరణాలంతా ధరింపచేయాలి. పుష్పమాలికలతో అలంకరించాలి. ధూప దీప ఇదంతా కూడా సమర్పించాలి. ఈ ప్రకారంగా అలంకారాసనం చేస్తారు. భుజే చక్రే చ శంఖే చ పుష్పం దద్యాత్ సమంత్రకం మౌళౌ లలాటే కర్ణం చ హృదయే భుజయోస్తత అన్న రీతిగా ఎక్కడెక్కడ పుష్ప అలంకరణ చేయాలని చెప్పబడుతుంది. తర్వాత యాత్రాసనంలో 5 ఉపచారాలు ఉన్నాయి. స్తుతిర్ధ్వజశ్చ ఛత్రం చ చామరం వాహనం తథా పంచోపచార దేవస్య యాత్రాసన పరిగ్రహే అని విష్ణువర్చన సార సంగ్రహంలో చెప్పబడిన రీతిగా స్తోత్రం చెయ్యాలి. అలాగే ధ్వజం పట్టాలి, ఛత్రం, చామరం, వాహనం అంతా కూడా అంటే భగవంతుడు అక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాడంటే పరివారంతో వెళ్తున్నా అంటే అన్నీ కావాలి కదా. గొడుగు కావాలి, పాదుకలు కావాలి, అదే ప్రకారంగా వాహనం కావాలి. ఈ ప్రకారంగా ఆ భగవంతుని స్తోత్రం చేస్తూ యాత్రాసనం. తర్వాత భోజ్యాసనం. ఆ భోజ్యాసనం చాలా ముఖ్యం. అందులో కూడా భగవంతుడికి నివేదనం, మధుపర్కం హవిస్తత్ర పానీయం చాగ్నిపూజనం ముఖవాసంతు పంచైతే భోజ్యాసన పరిగ్రహే అన్న రీతిగా ఇవి అన్నీ కూడా మధుపర్కం తీపి పదార్థాన్ని సమర్పించాలి. హవిస్సు అన్నప్రసాదాలు, పానీయం మహానైవేద్య సమయంలో నీరు, అగ్నిపూజనం నిత్యాగ్నిహోమం, తాంబూలం ఇదంతా కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తారు. తరువాత క్రమంగా పర్యంకాసనానికి వచ్చినప్పుడు ఆ పవ్వళింపు సేవ, ఇలా సమస్త ఉపచారాలంతా కూడా భగవంతుడికి సమర్పించడం అనేది మనకు తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి ఆలయంలో జరుగుతున్నది. కనుక శ్రీవారికి జరిగేటువంటి ఆరాధన విశేషాలని కూడా మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకొని భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది తరిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.